नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में लास्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग में आपणे B2 मोलिक्यूल में एनर्जी डायग्राम जोयो तो ओके। सो आज कार्बन मोलिक्यूल C2 मोलिक्यूल में एनर्जी डायग्राम विषे डिटेल में अभ्यास करशुं। ओके, तो पहला तो C2 मोलिक्यूल इट मीन्स सी चलो कार्बन परमाणु क्रमांक Z = 6 हो, इट मीन्स कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है। रेडी, तो अहीं केटला कार्बन है टोटल 2 कार्बन है, इट मीन्स 2 कार्बन हशे तो आपणे टोटल केटला इलेक्ट्रॉन गोठवशुं। 1 कार्बन तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन हशे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन की गोठवणी करशुं। ओके, 12 इलेक्ट्रॉन आ रीते आमां एनर्जी डायग्राम में गोठवशुं। ओके, सो फर्स्ट लास्ट टाइम आपणे जोयुं तो एनर्जी डायग्राम में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कई रीते फिलअप थशे, सौथी जेनी ऊर्जा ओછી होय एमां पहेला भराशे। इट मीन्स पहेला सिग्मा 1s में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, त्यार पछी सिग्मा स्टार 1s में सिग्मा स्टार 1s में पण 2 इलेक्ट्रॉन, त्यार पछी सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, त्यार पछी सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। रेडी, तो टोटल 8 भराई गया। त्यार पछी आमां क्रमशः भराय π2px अने π2py में क्रमशः इलेक्ट्रॉन भराशे। इट मीन्स चालो 1 1 रेडी थई गया 12। चलो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, π2px में 2 अने π2py में पण 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन आपणे फिलअप करी दीधा। रेडी, चलो हवे सिग्मा 1s में अहीं 1s में 2, अहीं पण 2, 2s में बंने बाजू डबल, त्यार पछी आमां 2px में 1 1 छे। चालो आनुं नाम आपी दे px py pz, आ बाजू px py अने pz, बंने बाजू 1 1 px में छे अने 1 1 py में छे। ओके, सो चलो टोटल पहला तो शुं करशुं आमां भाई कार्बन एटम छे, इट मीन्स परमाणु क्रमांक एनो 6 होय, Z = शुं होय तो पहेलुं स्टेप आपणे लास्ट टाइम बी कर्युं तो आजे एने सेम टू सेम the valence cell configuration of carbon atom। चलो कार्बन एटम परमाणु क्रमांक Z = શું થશે? ZET = 6 થશે। इट मीन्स चलो कार्बन ની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p2। ओके, सो चलो 1s2 ની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું છે? હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p2। ओके, सो चलो आ बाजू बंने कार्बन अलग अलग नाम आपी दे। चलो आ बाजू कार्बन है, आ बाजू पण कार्बन है अने एक्जेक्ट आपणे वच्चे शुं लखता? C2 मोलिक्यूल। ओके, सो बंने बाजू 1 1 कार्बन राखी अने वच्चे एक्जेक्ट शुं मूकशुं आपणे? C2 मोलिक्यूल। रेडी, चलो एनो एनर्जी डायग्राम अहीं साइड में ड्रॉ करेलो छे। चलो अहीं कार्बन एटम, अहीं पण कार्बन एटम, एसिड वच्चे शुं? C2 मोलिक्यूल। ओके, सो चलो कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन केवी छे? 1s2 2s2 2p2। इट मीन्स चलो पहला 1s राख्युं छे बे बाजू, त्यार पछी बे बाजू 2s ने त्यार पछी 2p। ओके, सो चलो हवे शुं थशे? टोटल आपणे 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाना थशे। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कई रीते थशे? पहला सिग्मा 1s में 2, त्यार पछी सिग्मा स्टार 1s में 2, त्यार पछी सिग्मा 2s में 2, त्यार पछी सिग्मा स्टार 2s में 2, त्यार पछी π2px में 2 अने π2py में पण 2। ओके, सो आ बंनेनी एनर्जी सेम होय π2px अने π2py नी। इट मीन्स आमां इलेक्ट्रॉन क्रमशः भराशे, एक π2px में, त्यार पछी π2py, त्यार पछी π2px फरी, त्यार पछी π2py। ओके, सो आ रीते इलेक्ट्रॉन नी फिलअप थशे। इट मीन्स आ जे एनर्जी डायग्राम छे ए केनो छे? C2 मोलिक्यूलनो छे। केना माटे छे? C2। ओके, सो चालो जोईए हवे आपणे। भाई लास्ट टाइम मैं तमने कीधुं हतुं जो आ घणी बुक्स में दर्शाव्युं नहीं होय सिग्मा 1s ने सिग्मा स्टार 1s एनी जग्याए k स्टार लख्युं होय। शुं लख्युं होय? k स्टार। तो k एटले सिग्मा 1s समझवुं तमारे ने k स्टार एटले सिग्मा स्टार 1s समझवुं। ओके, सो चालो हवे जोईए आमां आगळ शुं कहे छे? फर्स्ट the overlap of 4 atomic orbital of one carbon atom with the same 4 atomic orbital of the other carbon atom gives molecular orbital which are shown in diagram। it means चलो आमां 4 कई एक सिग्मा नहीं
1s, ત્યાર પછી સિગ્મા 2x, ત્યાર પછી પાઈ ટુ px અને પાઈ ટુ py. બંને કાર્બનની આ ચાર જે છે મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ એકબીજા કમ્બાઈન સાથે થશે અને લાસ્ટમાં જે એનર્જી ડાયાગ્રામ મળશે એ આપણે ડ્રો કરેલો છે. ચાલો જોઈ લઈએ હજી એક વખત. The overlap of 4 atomic orbital. 4 atomic orbital કઈ છે? સિગ્મા 1s, સિગ્મા 2s, પાઈ ટુ px અને પાઈ ટુ py. સિગ્મા 1s, ત્યાર પછી સિગ્મા 2s, પાઈ ટુ px અને પાઈ ટુ py. આ 4 એટોમિક ઓર્બિટલ શું કે ઓવરલેપ થાય છે of one carbon atom with the other same 4 atomic orbital. It means કે બે કાર્બન એટમની ડિફરન્ટ 4 એટોમિક ઓર્બિટલનું ઓવરલેપિંગ થશે અને લાસ્ટમાં જે ડાયાગ્રામ મળશે અહીંયા મેં તમને શો કરેલો છે. રેડી? તો ચાલો આ સિગ્મા 1s છે. ચાલો હવે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું સ્ટારવાળા એટલે એક્ઝેક્ટ વચ્ચેથી તમે લાઈન ડ્રોન કરો, નીચેનો પાર્ટ હોય એ બોન્ડિંગ કહેવાય ને એક્ઝેક્ટ લાઇનની ઉપરનો પાર્ટ છે એ એન્ટી બોન્ડિંગ કહેવાય. ઇટ મીન્સ એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ હશે તો આપણે એને સ્ટાર વડે દર્શાવશું. આ નીચે જે છે આ શું છે? બોન્ડિંગ, ત્યારે સ્ટારવાળું એન્ટી બોન્ડિંગ. ઓકે, સો ચાલો આ બી લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ કોન્ફિગરેશન ઓફ C2. ચાલો હવે આમાં ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે ફિલઅપ થયા છે એના વિશે વાત કરી લઈ. તો પહેલાં સિગ્મા 1sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ત્યાર પછી સિગ્મા સ્ટાર 1sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ત્યાર પછી સિગ્મા 2sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ત્યાર પછી સિગ્મા સ્ટાર 2sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ત્યાર પછી પાઈ ટુ pxમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે ને પાઈ ટુ pyમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, સો આમાં ઇલેક્ટ્રોન કોન્ફિગરેશન એની કઈ રીતે લખવામાં આવશે? મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ કોન્ફિગરેશન of C2 molecule is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2 px2 અને pi 2 py2 ઇક્વલ ટુ એટલા માટે કે આ પાઈ ને pi 2 px અને pi 2 py આ બંનેની એનર્જી કેવી હશે? સેમ. ઓકે, સો અહીંયા ઇક્વલ ટુ લખાય. ચાલો હવે બોન્ડ ઓર્ડરની વાત કરી. એ બોન્ડ ઓર્ડરનો ઇક્વેશન છે 1/2 NB minus NA. NB મીન્સ કે બોન્ડિંગ નંબર ઓફ બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ચાલો બોન્ડિંગ એટલે સ્ટાર વગરની જે ઓર્બિટલ છે એના આપણે ટોટલ શું કરી લઈશું? ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરી લઈશું, એને આપણે બોન્ડિંગ કહીશું. ઓકે, સો સ્ટાર વગરની ઓર્બિટલ પહેલાં આપણે એમાં ચેક કરી કઈ બોન્ડિંગ છે ને કઈ એન્ટી બોન્ડિંગ છે એના વિશે વાત કરી. રેડી? તો ચાલો અહીંયા જે ઓર્બિટલ હતી સિગ્મા સ્ટાર 1s હતી. ઓકે, સો બોન્ડિંગ કઈ છે એના વિશે વાત કરી દઈ અને એન્ટી બોન્ડિંગ કઈ એ બેને ચેક કરી લે આપણે. રેડી? તો ચાલો સ્ટાર વગરની કેટલી છે? એક આ ઓર્બિટલ, ત્યાર પછી સેકન્ડ જે છે સ્ટાર વગરની એક આ, એઝ વેલ એઝ આ બંને પણ સ્ટાર વગરની છે. ઇટ મીન્સ આ બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોનના ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરીએ આપણે તો કેટલા થશે? 2 ને 2 4 ને ટોટલ અહીંયા 4 છે તો 4 ને 4 8. રેડી? તો 8 અહીંયા NBની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? NBની જગ્યાએ 8 અને NAની જગ્યાએ શું આવશે ટોટલ? NA એટલે કે એન્ટી બોન્ડિંગ. ઇટ મીન્સ સ્ટારવાળી. એક સિગ્મા સ્ટાર 1sમાં 2 છે અને સિગ્મા સ્ટાર 2sમાં 2 છે તો ટોટલ 4 એન્ટી બોન્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? ટોટલ 4. ઓકે, સો 1/2 8માંથી 4 જશે તો 4. તો 4 divided by 2 is equal to 2. It means bond order કેટલો મળ્યો આપને અહીં? bond order is equal to 2. ભાઈ bond order બેનો મળે છે. It means bond order is 2. It means it indicates the carbon molecule has a double bond and carbon bond dissociation energy. It means કાર્બન વચ્ચે ડબલ બંધ હશે ને આ જે ડબલ બંધ છે એને તોડવા માટે જે ડિસોસિએશન એનર્જી રિક્વાયર્ડ છે એ કેટલી છે? 627.9 કિલો જૂલ પર મોલ છે. ઓકે, અને પ્લસ હજી એક આમાં મેગ્નેટિક કેરેક્ટર ચેક કરી લે. ઇટ મીન્સ ચાલો જોવો આમાં આ જે એનર્જી ડાયાગ્રામ આપણે ડ્રો કર્યો છે એમાં એક કંઈ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે. અનપેડ એટલે કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. ચાલો ચેક કરી. સિગ્મા 1sમાં ચાલો
ચાલો એક અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે ચેક કરી અહીં શું કહે છે સિગ્મા 1s માં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે બે છે કેટલા છે બે ઇટ મીન્સ આ બંને પેડ છે સિગ્મા સ્ટાર 1s માં પણ બે છે બંને પેડ છે સિગ્મા 2s માં બે ઇલેક્ટ્રોન છે બંને પેડ એટલે કે યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે અને સિગ્મા સ્ટાર 2s માં પણ યુગ્મિત છે એ જ રીતે પાઈ 2px અને પાઈ 2py ઇટ મીન્સ આમાં એક બી અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન નથી એક પણ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન નથી એનો મતલબ કે આ C2 મોલેક્યુલ છે C2 molecule has no unpaired electrons thus it is diamagnetic in nature diamagnetic એટલે કે તમે એને સિમ્પલી અનુચુંબકીય કહેતા ઇટ મીન્સ ડાયામેગ્નેટિક જો ઓછામાં ઓછો એક અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ પેરામેગ્નેટિક બને અને જો એકય અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન ના હોય અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન રેડી તો એનો નેચર કેવો થશે અડાયામેગ્નેટિક થશે ઓકે સો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે B2 વિશે વાત કરી હતી અને આજે C2 વિશે ઇટ મીન્સ એક આવડશે એટલે બધાય આવડશે B2 જે C2 તો હોમવર્કમાં હું તમને એક N2 મોલેક્યુલ આપું છું શું આપું છું N2 મોલેક્યુલ એટલે ટોટલ કેટલા તમારે ઇલેક્ટ્રોન છે ફિલઅપ કરવાના થશે નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક Z શું થાય 7 થાય ઓકે Z શું થશે 7 થશે તો તમારે ટોટલી N2 છે તો ટોટલ 14 ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફિલઅપ કરવાના થશે અને કઈ રીતે એનું મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ કોન્ફિગરેશન અહીં લખી દઉં છું પહેલાં તો સિગ્મા 1s માં 2 ત્યાર પછી સિગ્મા સ્ટાર 1s માં 2 ત્યાર પછી સિગ્મા 2s માં 2 આવશે ત્યાર પછી સિગ્મા સ્ટાર 2s માં 2 આવશે ત્યાર પછી ટોટલ 14 ભરવાના છે ઇટ મીન્સ ચાલો અહીં 8 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ભરી નાખ્યા ત્યાર પછી શું આવશે પાઈ 2px માં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ 2py માં પણ 2 આવશે અને સિગ્મા 2pz માં કેટલા આવશે 2 રેડી થઈ ગયા છો ચલો કાઉન્ટ કરી લે 2 4 6 8 10 12 ને 14 ઓકે સો N2 નો એનર્જી ડાયાગ્રામ તમારે હોમવર્કમાં છે હોમવર્કમાં તમારે N2 નો એનર્જી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો પહેલા N2 નો એનર્જી ડાયાગ્રામ ત્યાર પછી એનું બોન્ડ ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરવાનો શું બોન્ડ ઓર્ડર ઇટ મીન્સ 1/2 NB માઇનસ NA આ ઇક્વેશન લગાવીને એનું બોન્ડ ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરશો ત્યાર પછી પેરામેગ્નેટિક છે કે ડાયામેગ્નેટિક એના વિશે વાત કરશું પેરામેગ્નેટિક મીન્સ ભાઈ પેરામેગ્નેટિક એનો મતલબ શું થશે જો મિનિમમ 1 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન હશે મિનિમમ 1 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ હશે તો તમારો જે તે મોલેક્યુલ છે એ પેરામેગ્નેટિક બનશે અને બીજું આવશે ડાયામેગ્નેટિક મીન્સ નો એની અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન ઇટ મીન્સ એકય જો અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન નહીં વધે તો ડાયામેગ્નેટિક ને જો ઓછામાં ઓછો એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન વધશે તો એ પેરામેગ્નેટિક બનશે ઓકે સો આ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે B2 જોયું હતું આજે C2 અને N2 તમારે છે એ હોમવર્કમાં છે રેડી તો હોમવર્કમાં તમારે N2 નો એનર્જી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશો ત્યાર પછી એનું બોન્ડ ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરશો ત્યાર પછી મેગ્નેટિક બિહેવિયર ઇટ મીન્સ પેરામેગ્નેટિક છે કે ડાયામેગ્નેટિક એના વિશે વાત કરજો રેડી તો એનો બોન્ડ ઓર્ડર આઈ થિંક તમને એક્ઝેક્ટ 2.5 રાઉન્ડ મળશે એટલે કે નાઇટ્રોજન વચ્ચે અહીંયા ટ્રિપલ બંધ જોવા મળશે ઇટ મીન્સ તમને મળશે કેટલો એક્ઝેક્ટ 3 ની આજુબાજુ તેમ છતાંય ચાલો કાઉન્ટ કરવું હોય તો કરી નાખીએ ઇટ મીન્સ ચાલો બોન્ડિંગમાં કેટલા છે 2 ને 2 4 ને 2 6 ને 2 8 ને 2 10 માઇનસ એન્ટી બોન્ડિંગમાં 2 સ્ટારવાળા એન્ટી બોન્ડિંગ એટલે સ્ટારવાળા 10 માઇનસ 4/2 તો 6/2 ટોટલ કેટલું મળશે તમને 3 બોન્ડ ઓર્ડર 3 મળશે એનો મતલબ નાઇટ્રોજન વચ્ચે ટ્રિપલ બંધ હશે ઓકે સો આ રીતે નાઇટ્રોજનનો તમે છે એ એનર્જી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરજો બોન્ડ ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરજો અને આ જે છે આમાં એક અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન નથી ઇટ મીન્સ આ અડાયામેગ્નેટિક છે ઓકે સો અહીંયા સુધી રાખી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઓક્સિજન અને ફ્લોરિનનો જે એનર્જી ડાયાગ્રામ છે એના વિશે વાત કરશું તો ટોટલ આપણે અત્યાર સુધી 3 એનર્જી ડાયાગ્રામ આગળ B2 નો કમ્પ્લીટ કર્યો હતો આજે C2 નો તમને હોમવર્કમાં આપ્યો N2 નો આ 3 એનર્જી ડાયાગ્રામની
સેમ આવશે. ત્યાર પછી બે એક્સેપ્શનમાં એક ઓક્સિજન ને ફ્લોરિન, આ બંનેનો એનર્જી ડાયાગ્રામ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.